பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். அத்வைத்தம் அத்வைத்தம் என்பது என்ன? அதனால் நமக்கென்ன உபயோகம்? வாஸ்தவமாகவே நாம் அதிலிருந்து பிரயோஜனம் அடையலாமா, முடியாதா? இவ்வளவும் பெரிசாக தத்துவம் தத்துவம் என்ற அளவில் மட்டும் உள்ளதா? அனுபவத்தில் பிரயோஜனமாகுமா என்பவற்றை ஆலோசிப்போம். அத்வைத்தம் என்பதன் அர்த்தம் என்ன? இரண்டாவது இல்லாதது என்பதுதான் அதன் அர்த்தம். இரண்டாவது இல்லை என்பது நமக்கு நடைமுறை அனுபவம் அல்ல. ஆயிரக்கணக்கான வஸ்துக்கள் தான் நமக்கு தெரிகின்றன. அப்படி இருக்க இரண்டாவது வஸ்துவே இல்லை என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? அப்படி இரண்டாவது இல்லாததனால் நமக்கென்ன லாபம்? நாம் எதற்காக பிரயத்தனம் செய்கிறோமோ அது அத்வைத்தத்தால் தான் கைகூடும். நாம் எதற்காக பாடுபடுகிறோம்? நமக்கு வரும் கஷ்டமெல்லாம் நிவர்த்தியாக வேண்டும் என்று பாடுபடுகிறோம். நாம் செய்யும் அத்தனை காரியமும் கஷ்டம் போய் சுகம் உண்டாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே. அந்த கஷ்ட நிவர்த்தி இந்த அத்வைத்தத்தால் தான் சாஸ்வதமாக உண்டாகும். தரித்திரம், பசி, அவமானம், வியாதி, விவகாரம், மனஸ்தாபம் முதலியவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக நாம் கஷ்டப்படுகிறோம். ஆனால் எந்த ஊரிலாவது இந்த கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதா? இல்லை. ஒரு கஷ்டம் போனால் இன்னொன்று வரத்தான் செய்கிறது. எப்போதும் சௌக்கியமாக இருப்பதென்பது நாம் செய்கிற பிரயத்தனங்களால் சாத்தியமே இல்லைதான். ஆனாலும் நாம் துக்க நிவர்த்திக்காக பிரயத்தனம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம். நம்முடைய லௌகீக பிரயத்தனங்களால் தற்கால சாந்தி மட்டும் உண்டாகிறது. ஒரு வியாதிக்கு மருந்து கொடுத்து அதை நிவர்த்தி செய்துவிட்டால் வேறொரு வியாதி வருகிறது. இப்படி உள்ள கஷ்டங்களை நீக்குவதற்கான நிரந்தரமான உபாயம் அத்வைத்தம்தான். அதனால் பசி, வியாதி, சாவு, அவமானம், விவகாரம், கோபம், தரித்திரம் முதலியவை என்றைக்கும் வராமல் இருக்கும்படியாக பண்ணிக்கொண்டு விடலாம். இப்படியெல்லாம் நாம் ஏன் துக்கப்படுகிறோம்? தரித்திரம், பசி, மானம், கௌரவம் முதலிய எல்லாம் நமக்கு இருப்பதுதான் காரணம். இவை இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது, துக்கமே தெரியாது. ஆனால் இவை இருக்கின்றனவே, சரி, இவை ஏன் வருகின்றன? இவை வரும் வழி எது என்று பார்ப்போம். நமக்கு துன்பம் தரும் பசி, வியாதி முதலானவைகள் எல்லாம் உடம்பு இருக்கும் வரைக்கும் இருக்கும். உடம்பு இருப்பதால் தான் இவை வருகின்றன. இந்த உடம்பு போய்விட்டால் மற்றொரு உடம்பு வருகிறது. அந்த உடம்புக்கும் பசி, தாகம், வியாதி முதலியவை எல்லாம் வருகின்றன. அதாவது உடம்பு இருக்கிற வரையில் கஷ்டம் உண்டு, துக்கம் உண்டு. ஆகவே உடம்பில்லாமல் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போகும். நமக்கு பல பிறவிகள் உண்டாகின்றன. அந்த பிறவிகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? உடம்பு எதனால் வருகிறது? முன் ஜன்மத்தில் பண்ணிய பாப புண்ணிய பலன்களை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். ஆத்மாவால் பாப புண்ணியங்களை அனுபவிக்க முடியாது.
ஆத்மாவை நெருப்பால் சுட முடியாது, சந்தனத்தை அப்பி குளிரச் செய்துவிட முடியாது. ஆகையால் கர்மாவை அனுபவிப்பதற்காக ஓர் உடம்பு வேண்டி இருக்கிறது. நாம் செய்த பாப புண்ணிய பலனாக கடவுள் நமக்கு உடம்பை கொடுத்து அதையே நான் என்று நினைக்கச் செய்து தண்டிக்கிறார். நாம் செய்த பாபத்திற்காக ஈஸ்வரன் உடம்பை கொடுத்து நம்மை சிக்ஷை செய்கிறார். இந்த உடம்பு போனதோடு பாபம் போகாவிட்டால் மறுபடியும் உடம்பை கொடுத்து சிக்ஷிக்கிறார். ஆகையால் நாம் பண்ணுகிற பாபம்தான் உடம்புக்கு காரணம். இனிமேல் பாபம் பண்ணாமல் இருந்தால் உடம்பு வராது. பாபம் பண்ணக்கூடாது என்ற நினைவு தினமும் இருக்க வேண்டும். பாப புண்ணியத்துக்கு காரணம் என்ன? அவற்றை செய்யாமல் நிறுத்த இஷ்டம் இருக்கிறது, ஆனால் முடியவில்லை. ஒரு மரத்தை தழைக்காமல் செய்ய வேண்டுமானால் கிளைகளை வெட்டினால் முடியாது. அடிமரத்தை வேரோடு வெட்ட வேண்டும். வீட்டுக்கூரையிலே திரும்ப திரும்ப கரையான் புற்று உண்டாகிறது என்றால் மேலெழுந்த வாரியாக அந்த கூட்டை பெயர்த்தால் போதுமா? போதாது. இன்னொரு இடத்தில் புற்று முளைக்கத்தான் செய்யும். கரையான் வைக்கும் தாய்ப்பூச்சியை பிடித்து அழித்தால்தான் புற்று எங்கும் எழும்பாமலே போகும். அதுபோல பாபத்துக்கு மூல காரணத்தை அறிந்து அதையே அழிக்க வேண்டும். பாபத்துக்கு மூலம் என்ன? கெட்ட காரியத்தினுடைய பலன்தான் பாபம். கெட்ட காரியம்தான் பாப மூலம். கெட்ட காரியம் எதனால் செய்கிறோம்? நமக்கு ஒரு வஸ்து வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. அதை அடைவதற்கு குறுக்கு வழிகளில் போகிறோம். அது பாபம். அதாவது பாபம் செய்ய காரணம் ஆசை. ஒரு வஸ்து அழகாக இருந்தால் ஆசை உண்டாகிறது. நல்ல பதார்த்தங்களை கண்டால் நமக்கு வேண்டுமென்று ஆசை தோன்றுகிறது. அது நல்லது என்ற இச்சை உண்டாகிறது. இந்த இச்சையை பூர்த்தி பண்ண காரியங்கள் செய்கிறோம். இந்திரியங்கள் ஒன்றை அழகானது என்று அறிவதுதான் ஆசைக்கு காரணம். இத்தனை நாளி நான் சொன்னதிலிருந்து ஏற்படுவது என்னவென்றால், நாம் செய்யும் பாபத்துக்கு உடம்பு தண்டனை. பாபத்துக்கு மூலம் கெட்ட காரியம், கெட்ட காரியத்துக்கு மூலம் ஆசை. ஆகையால் நம் கஷ்டம் அனைத்துக்கும் மூல காரணமாகிய ஆசையை நிவர்த்தி பண்ணினால்தான் நிரந்தரமான துக்க நிவர்த்தி உண்டாகும். ஆசையை எப்படி நிவர்த்திப்பது? வேதத்துக்கு சிகரமாக இருக்கும் வேதாந்தம் இந்த துக்க நிவர்த்திக்கு தக்க வழியை சொல்கிறது. ஆசையும் துவேஷமும் நமக்கு அந்நியமாக, நம்மை விட வேறாக, இரண்டாவதாக இருக்கும் வஸ்துக்களிடத்தில் தான் உண்டாகின்றன. நம்மிடத்திலேயே நமக்கு ஆசையும் உண்டாவதில்லை, வெறுப்பும் உண்டாவதில்லை. ஆனபடியால் இப்போது வேறேயாக உள்ள பொருள்களிடத்தில் ஆசை உண்டாவதால் அவைகளையும் நாமாகவே பண்ணிவிட்டால் ஆசை உண்டாகாதல்லவா? நம்மிலும் வேறாக ஒன்று இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நாமாக பண்ணினால் ஆசை உண்டாகாது. ஆசை இல்லாவிட்டால் கெட்ட பிரயத்தனம் இல்லை, அதனால் பாபமில்லை. பாபமில்லாத பொழுது தேகமில்லை, அது இல்லாவிட்டால் துக்கமில்லை. வாழ்நாள் பூராவும் நாம் பல பிரயத்தனங்கள் பண்ணியும் சாஸ்வதமாக போக்கிக் கொள்ள முடியாத துக்கமானது இப்படி நமக்கு வேறாக இரண்டாவது வஸ்து இல்லை என்று ஆக்கிக் கொள்வதனால்தான் கைகூடுகிறது. இப்படி இரண்டு இல்லை என்பதுதான் அத்வைத்தம். இரண்டாவது ஒன்று இருந்தால், அது நம்மை விட சக்தி உள்ளதாக இருந்தால் பயம் உண்டாகிறது. அழகாக இருந்தால் ஆசை உண்டாகிறது, சித்த விகாரம் உண்டாகிறது. இரண்டாவது இல்லாவிட்டால் ஆசை இல்லை, துவேஷம் இல்லை, பயம் இல்லை. இப்படி இரண்டாவது இல்லாமல் பண்ணுவதுதான் அத்வைத்தம். இரண்டாவது இல்லையானால் பயம் நீங்குகிறது என்று உபனிஷத் சொல்கிறது. இரண்டாவதாக ஒன்றை நினைத்து விட்டாயோ பயத்துக்கு விதை போட்டு விட்டாய் என்கிறது. த்விதீயாத்வை பயம் பவதி, பிருகதாரண்யக உபனிஷத். பிரபஞ்சத்தில் பலர் இருக்கிறார்களே, இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக எப்படி ஆக முடியும்? இரண்டாவது இல்லாமல் எப்படி பண்ணுகிறது? வேதாந்தம் இந்த லோகத்தில் நாம் பல வஸ்துக்களாக காண்பவைகள் எல்லாம் பொய் என்கிறது. எல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் என்று சொல்கிறது.
நமக்கு அப்படி தோன்றவில்லையே. எல்லாம் ஈஸ்வரன் என்பது நிஜமானால் நமக்கு தோன்றுவது பொய்யாக வேண்டும். நமக்கு தோன்றுவது நிஜமானால் எல்லாம் ஈஸ்வரன் என்பது பொய்யாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு தோன்றுவது நிஜமாக இருந்தால் நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது. ஆனால் கஷ்டம் வருகிறது. வேதாந்தத்தை அனுபவமாக்கிக் கொண்ட மகான்கள், ஞானிகள்தான் நம்மாதிரி திண்டாடாமல் சதாவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள். கஷ்டமே தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் வேதாந்தம் சொல்வதுதான் நிஜம். அது உண்மையானால் எல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் என்பது உறுதியாக வேண்டும். லோகமெல்லாம் மெய்யான ஒரே வஸ்துவென்று அத்வைத்தம் சொல்லுகிறது. நமக்கு வஸ்துக்களாக தோன்றுவதெல்லாம் பொய். இந்த தோற்றங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமான வஸ்து ஒன்றே மெய். மெய்யான வஸ்துவை பிரம்மம் என்றும் ஆத்மா என்றும் அத்வைத்தம் சொல்லும். லோக வழக்கில் ஈஸ்வரன் என்கிறோம். பிரம்மம் நிர்குணமானது, ஈஸ்வரன் சகுணமானவன் என்கிற பாகுபாடு இங்கே நான் சொல்லவில்லை. எல்லாம் ஈஸ்வரன் என்றால் நாம் மட்டும் வேறேயா? நம்மையும் அந்த ஈஸ்வரனாக கரைக்க வேண்டும். அப்பொழுது இரண்டாவது என்பது இல்லை. நாம் இப்பொழுது வெவ்வேறாக பார்க்கிறோம். எல்லாம் ஈஸ்வரனாக பார்ப்பதுதான் நிஜ பார்வை. இரண்டாவது இல்லாமல் நாமும் கரைந்துவிட்டால் நல்லது உண்டாகும். துக்கம் இல்லாமல் போகும். லோகத்தில் கூட இரண்டு மனசுகள் ஒன்றானால் சண்டை இல்லை. அதுபோல எல்லாம் ஈஸ்வரனாகி ஒன்றாகிவிட்டால் எந்த கிளர்ச்சியும் இல்லை. ஒரே சாந்திதான். அப்போது எல்லாம் நாமாக ஆகிறோம். நமக்கே நம்மேல் ஆசை அப்பொழுது ஏற்படாது. ஆசை இல்லாவிட்டால் பாபமில்லை. பாபமில்லை என்றால் தேகமில்லை. இந்த தேகம் இருக்கிற போதே அது இல்லை என்ற ஞானம் உண்டாகிவிடும். இது போன பின் இன்னொரு தேகம் வராது. அப்படியே அத்விதீயமான ஆனந்தத்தோடு ஒன்றாகி இருப்போம். தேகம் இல்லாவிட்டால் துக்கமே இல்லை. அந்த துக்க நிவர்த்திக்கு அத்வைத்தம் மருந்து. இரண்டாவது இல்லாமற் பண்ணுவது அத்வைத்தம். எல்லாம் பகவானாக பார்ப்பது அத்வைத்தம். உள்ளதை உள்ளபடி பார்ப்பதுதான் அத்வைத்தம். நாம் தூங்குகிறோம், தூங்கி விழிக்கிறோம். தூங்கும் போதே சில சமயங்களில் சொப்பனம் உண்டாகிறது. விழித்துக் கொண்டிருப்பது ஜாகிரத அவஸ்தை, கனவு காண்பது ஸ்வப்னாவஸ்தை, நன்றாக தூங்குவது சுஷுப்தி. இப்படி 3 அவஸ்தைகள் இருக்கின்றன. நாம் விழித்துக் கொண்டிருப்பது வேலை செய்வதற்காக, நன்றாக தூங்குவது வேலை செய்த சிரமமெல்லாம் போவதற்காக. இந்த இரண்டுமே போதுமே. ஸ்வப்னம் எதற்காக இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்த்தேன். ஈஸ்வரன் எங்கும் இருக்கிறார். அவர் அத்வைத பிரம்மம், எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் என்பதை நிரூபித்து காட்டுவதற்கு திருஷ்டாந்தமாகவே இந்த ஸ்வப்னத்தை அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்று தோன்றியது. கனவு காண்பதற்கு வேறு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த லோகம் நமக்கு பலவாக தோன்றுவது ஸ்வப்னத்தை போல இருக்கிறது. ஸ்வப்னத்தில் என்னென்னவோ கஷ்டங்களும் சுகங்களும் வருவதாக தோன்றுகின்றன. ஸ்வப்னம் முடிந்தால் ஒன்றும் இருக்கிறதில்லை. ஸ்வப்னம் பார்த்த பொழுது இருந்ததாக தோன்றிய உடம்பு கூட இருப்பதில்லை. இப்படி ஸ்வப்னம் கண்டோம் என்று அறிந்து கொண்ட ஒருவன்தான் மிச்சம். இந்த ஒரே ஒருவனின் எண்ணம்தான் கனவுலகில் அவன் கண்ட அத்தனை பேர்களும் அத்தனை வஸ்துக்களும். ஸ்வப்னத்தில் இருந்த இவையெல்லாம் விழிப்பிலே போய்விடுகின்றன. இதே மாதிரி பிரபஞ்ச ஸ்வப்னத்திலிருந்து நாம் விழித்துக் கொண்டால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சகல வஸ்துக்களும் பொய்யாக போய் அவற்றை கண்ட அறிவு ஒன்றுதான் மிஞ்சும். சத்தியமான வஸ்து அதுதான். அதற்குத்தான் அத்வைத்தம் என்று பெயர். ஆயிரக்கணக்காக பார்ப்பது துவைத்தம். நாம் எல்லாரும் அத்வைத்தத்தை நம்புகிறவர்கள். ஆயினும் இப்போது அனுபவத்தில் துவைத்தமாகிய கனவு காண்கிறோம். இதிலிருந்து விழித்தால் அது அத்வைத்த நிலை. அந்த சித்தாந்தம் நினைவிலாவது இருந்தால் லட்சத்தில் ஒருவனாவது அந்த நிலையை அடைய பிரயத்தனம் பண்ணுவான் என்றுதான் பெரியவர்கள்
அத்வைத சாஸ்திரங்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். காசியில் கங்கை இருக்கிறது என்று தெரிவது மட்டும் போதாது. டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு ரயில்வே ஜங்ஷன் எல்லாம் தாண்டி ரயிலில் தூங்காமல் போய் காசியை சேர்ந்து கங்கா ஸ்நானம் செய்து அனுபவத்தில் நாம் சுத்தியாக வேண்டும். அத்வைத்த நிலை வாக்கும் மனமும் அடைய முடியாமல் திரும்புமிடம் என்று வேதமானது சொல்கிறது. யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனசா சக தைத்திரியோபனிஷத் என்று வேதவாக்கியம் சொல்கிறது. மனசால் நினைக்க முடியாவிட்டால் எப்படி தெரிந்து கொள்வது? வேதன் சொல்வதன் அர்த்தம் என்ன? அத்வைத சத்தியம் மனசால் நினைக்க கூடியதல்ல என்பதன் அர்த்தம் என்ன? பரமாத்மாவை மனசால் நினைக்கலாம், அறியலாம் என்றால் அந்த பரமாத்மா அறியப்படும் பொருளாகிறது. இப்படி சொன்னாலே அறிபவன் அதற்கு வேறு ஆவான் என்று ஆகிவிடுகிறது. இது தப்பு. அறிகிற ஜீவாத்மா, அறியப்படும் பரமாத்மா என்று இரண்டு பேர்வழிகள் இருந்துவிட்டால் அது துவைத்தம்தான். அறிகிறவனும் அறியப்படுபவனாகிவிட்டால்தான் அத்வைத்தம். இதனால்தான் பரமாத்மாவை எனக்கு தெரியும் என்பவனுக்கு தெரியாது, தெரியவில்லை என்பவன்தான் தெரிந்தவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. யஸ்ய அமதம் தஸ்ய மதம், மதம் யஸ்ய ந வேத சகா கேனோபனிஷத். அறியப்படவில்லை என்றால் என்ன? அது வேறாக இருந்து அறியப்படுவதில்லை என்பதே அர்த்தம். விளக்கை காட்ட வேறு விளக்கு கொண்டு வந்தால் அதற்கு அர்த்தமில்லை. விளக்கை தெரிந்து கொள்ள வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். அதுபோல் பிரம்ம ஞானம், பிரம்மமாகிற ஞானம், அறிவு ஸ்வப்பிரகாசமானது. அதை ஜீவாத்மா என்று நினைக்கப்படுகிற சிறிய அறிவால் அறிய முடியாது. அறிவே உருவாக இருப்பது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம். தேவாரம், திருவாசகம், தாயுமானவர் பாடல் முதலிய தமிழ் நூல்களில் பல இடங்களில் ஈஸ்வரன் அறிவே, அறிவுருவே என்று சொல்லப்படுகிறார். அந்த அறிவிலேயே அறிய போகிறவனும் கரைந்து விடுவதாலே இவன் அதை அறிய முடியாது. மனசாலே அது ஆலோசிக்கப்படுவதில்லை. மனஸ் அதனால் ஆலோசிக்கிறது. மனஸ் ஆலோசிக்கிறதெல்லாம் பொய். எதனால் அது ஆலோசிக்கிறதோ அது ஒன்றே மெய். என் மனசா ந மனுதே ஏ நாகூர் மனோமதம் கேனோபனிஷத். கனவில் காணப்படுவதெல்லாம் பொய், பார்க்கிற அறிவொன்றுதான் மெய். இந்த ஆத்மாவே பார்க்கப்படும் அவ்வளவு வஸ்துக்களாகவும் கனவில் இருந்தது. கனவு நீங்கினால் ஒன்றே மிச்சம் இருப்பது தெரியும். கனவிலே வருபவன் கனவு காண்கிறவனை மனசால் ஆலோசித்து அறிய முடியுமா? ஆதலால் வேறாக இல்லாவிட்டால் ஒன்றை அறியவும் அதை பற்றி சொல்லவும் முடியாது. எனவேதான் அத்வைத சத்தியமானது வாக்காலும் மனத்தாலும் பிடிபடாதது என்பது. இப்பொழுது முடிவாக நாம் அறிந்து கொண்டது நிஜம் ஒன்றுதான் இருக்கிறது. எல்லாம் அந்த ஒன்றான ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் என்பதே. மாயையால் வேறு வேறாக தோன்றுகிறது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக்க வேண்டும். நாம் என்பதையும் அந்த ஒன்றிலே கரைக்க வேண்டும். அதற்கு வேண்டிய சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும். இதற்கு சாதனம் ஸ்ருதி, வேதம், ஸ்மிருதி, தர்மசாஸ்திரம், புராணம், கோயில் தரிசனம், பூஜை, பரோபகார கர்மா, ஸ்வதர்மம் முதலியவைகள். உலகத்தில் உள்ள வஸ்துக்களுக்காக எவ்வளவோ தியாகம் பண்ணுகிறோம். நமக்கு ஸ்திரமான ஆனந்தத்தை தரும் அத்வைத்த நிலை அடைவதற்கு எந்த தியாகமும் பண்ணலாம். ஞானோபதேசம் செய்த யாக்ஞவல்கியரிடம் ஜனகர் விதேக ராஜ்யம் முழுவதும் கொடுத்தேன், என்னையும் கொடுத்தேன் என்றாராம். விதேகான் ததாமி மாம் சாபி சகதாஸ்யாய பிருகதாரண்யகம். கூரையில் எத்தனை தரம் உடைத்தாலும் 10 நாளுக்கு ஒரு தரம் கரையான் புற்று தோன்றிக் கொண்டேதான் இருக்கும். கூரை மூங்கிலுக்குள் இருக்கிற தாய்ப்பூச்சியை எடுத்து போட்டால்தான் அப்புறம் புற்று முளைக்காது. இந்த மாதிரி மற்ற சாதனை மார்க்கம் எதில் போனாலும் சரீரம், துக்கம் மறுபடி முளைத்து கொண்டுதான் இருக்கும். இதற்கெல்லாம் ஆதி காரணமான தாய்ப்பூச்சியான
துவைத்த பூச்சியை எடுத்து போட்டால்தான் நமக்கு வேறான இன்னொன்றால் ஏற்படும் காமமும் குரோதமும் இதுகளை அனுபவிப்பதற்காக மறுபடி உடம்பு எடுப்பதும் தீர்ந்து போகும். இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு சுலபமான சாதனம் பக்தி உபாசனை என்று அப்பைய தீட்சிதர் சொல்லியிருக்கிறார். அதை எல்லோரும் அனுசரித்து அத்வைத சித்தியை அடைய வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பகவத்பாதாவுடைய முருகனுடைய முக வர்ணனையை பற்றி நம்ம 13-14 ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகம் 15வது ஸ்லோகம். அதுல அவருடைய கண்ணுடைய கட்டாட்சத்தினுடைய மகிமையை பத்தி சொல்றார். ஒரு கவி என்ன பாடினார்னாக்கா, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு, கருணை கடலே உன் கண் 12, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு, கருணை கடலே உன் கண் 12, வேணும் வரம் தரும் கரம் ஈராறு, வேணும் வரம் தரும் கரம் ஈராறு, வேதனை தீர்த்திடும் சிரமோ போராறு, வேணும் வரம் தரும் சிரமோ போராறு, காணும் எனக்கோ கண் இரண்டு அப்படின்னு பாடினார். இது மேல இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். இப்ப இந்த கண்ணு மாத்திரம் எடுத்துன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் உன்னை பார்த்து ரசிச்சு சந்தோஷப்பட்டுன்னு மகிழ்வோடு இருக்கேனே, எனக்கு 2 கண்ணு தான்ப்பா. ஆனா உனக்கு கருணை கடலாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு மாத்திரம் 12 கண்கள் கொடுத்திருக்காரே அப்படின்னா, அது மாத்திரமா? எனக்கு ஒரே ஒரு சிரம் தான், உனக்கு 6 தலைகள். அதாவது கேட்கிற வரத்தெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கை இல்ல, 12 கை இருக்கு. அந்த கருணா கட்டாட்சத்தை அள்ளி தரத்துக்கு 12 கண் இருக்கு. அப்படி அழகா பார்த்து புன்சிரிப்போட எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு 6 முகங்கள் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட அழகா நீ என்ன காப்பாற்ற மாட்டியா? ஏன் என்ன மாத்திரம் ரசிக்க மாட்டேன்னு அந்த கவி மேல சொல்லின்னு போறார். இங்கேயும் ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஹே கிருபாநிதியே, கருணாமூர்த்தியே, சுப்பிரமணிய மூர்த்தியே, பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனே, உன்னுடைய கண்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கண்ணும் காது வர நின்று இருக்கான். வால்மீகி சொல்ற போது ஆகர்ண பூர்ண தன்வானோ அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணா சொல்வார். ஆகர்ண பூர்ண, அதான அவருடைய கண்கள் காது வரை நீண்டிருக்கான். அதே மாதிரி வில்லு அம்பு வச்சு இழுக்கும் போது அதுவும் காதை தாண்டி போதும். ஆகர்ண பூர்ண, இந்த காதை தாண்டி போற அளவுக்கு கையை அப்படி அப்படி அம்பை வச்சு இழுக்கிறாளாம். தன்வானோன்னு வில்ல உடையவள் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க ஆகர்ண பூர்ண தன்வானோ கிடையாது, அக்ஷினின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம காது வரை நீண்ட கண்களாம் இருக்கு. அப்படி காது வரை நீண்ட கண்கள் இருக்கும்போது எப்போதும் அதுல என்னன்னா கருணையே நிறைஞ்சிருக்கான். கருணை பொங்கி வழியறதான். 6 கண்ல 6 12 கண்ல இருந்து கருணை பொங்கி வழியறதான். நமக்கு என்ன பண்றது? யாரை பார்த்தாலும் சரி ஒரு துக்கம் நெஞ்சு அடைச்சுன்னு கண்ணுல இருந்து நீரா கொட்டுறது இல்லையா? வாரியார் சுவாமிகள் சொல்வார், அதுக்கு விளக்கம் சொல்வார். அந்த கண்ணீர் வழியும் போது ஆனந்த கண்ணீர்னு ஒண்ணு, துக்க நீர்னு ஒண்ணா. இந்த துக்கமா வழியிற நீர் இருக்கேன், அது உப்பு கரிக்குமா. ஆனந்தமா வழியிற கண்ணி கடைக்கண் வழியாக வருமா. அது அதுக்கு சுவையே இல்லாத இருக்குமா, இனிமையா கூட இருக்குமா. அது எப்படி இருக்கும்னு அவர் எந்த இதுல இருந்து சொன்னார்னு தெரியல. வாரியார் சுவாமிகள் சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர் எதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணாத சொல்ல மாட்டார். அவர் 64வது நாயன்மார்கள் கூட எல்லாரும் சொல்றா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட வாரியார் சுவாமிகள் அனுபவிச்ச கந்த மூர்த்தி ஆச்சாரியாளுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்றாருன்னா, காது வரை நீண்ட கண்களை உடையவராகவும்
அப்போ எப்போதும் கருணைங்கிற ஒரு ஒரு தடாகமா வழங்கி கொண்டு அதை பொங்கி வழியக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம் போல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்கள் இருக்கு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கண்கள்ல இப்ப 12 கண்ணு வச்சுட்டு இருக்கியே, இந்த 12 கண்ணுல ஒரு கண்ணாலையாவது என்ன பார்க்கப்படாதா? நீ ஒரு கண்ணால் அப்படி ஒரு கடைக்கண் பார்வை பார்த்தேன்னா என்னோட கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்து விடுமே, எனக்கு எல்லா சுகங்களும் தானா வந்து சேருமே, நான் என்ன உன்னை ராஜாவா பண்ண சொல்றேன், எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாத குறை இல்லாத எப்போதும் உன்னை நினைத்திற்கு கொண்டு இருக்கக்கூடிய, உன்னை வழிபடக்கூடிய, உன்னை துதிக்கக்கூடிய, உன்னை பாராட்டக்கூடிய, உன்னை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அருளை எனக்கு கொடுன்னு தானே நான் கேட்கிறேன். ஒரு கண்ணால பார்த்தா உனக்கு என்ன குறை, என்ன கெட்டு போயிடுவே நீ? நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏன்பா ஒரு சின்ன காரியம் இதை பண்ணினால உனக்கு என்ன இடைஞ்சல், உனக்கு என்ன அதனால கெடுதல், எனக்கு அதை இதை கூட பண்ணக்கூடாதா, இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா இவ்வளவு ஆப்தமா இருக்கக்கூடிய நீ எனக்கு இது கூட பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்கிற மாதிரி சங்கராச்சாரியாரும் முருகன்ட்ட ரொம்ப சுவாதீனமா கேட்கிறார். எப்படி கேட்கிறார்? எனக்கு இது பண்ணக்கூடாதா, ஒரு கண் இருந்தா கூட போருமே, ஒரு கண் பார்வை பார்த்தாலே எனக்கு போருமே, எனக்கு எல்லாமே நிறைஞ்சு போயிடுமே, ஏன்னா அது அமிர்தத்தை பொழியக்கூடிய வதனத்துல இருந்து ஒரு 12 கண்ல ஒரு கண் அப்படி பாக்குற பாக்கியம் எனக்கு இல்லையாப்பா அப்படின்னு கேட்கிறார். நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கைஸ்வஜஸ்ரம் தயா சிந்து துவாதச பிக்ஷணேஷு மயா ஷத் கட்டாக்ஷ சகிருத்பாதிதஸ்சே பவேத் தயாசீலகா நாமஹானி விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கேஷ்வஜஸ்ரம் தயா சிந்து துவாதச பிக்ஷணேஷு மயீஷத் கட்டாக்ஷः சகிருத்பாதிதேச்சேத் பவேத் தயாசீலகா நாமஹானி. விஷாலேஷு கர்ணாந்த தீர்கேஷு அஜஸ்ரம் தயாசிந்துஷு துவாதச பிக்ஷணேஷு மயி ஷத் கட்டாக்ஷः சகிருத்பாதிதேஸ்தி மயி சத் மயி மை ஈஷ மயீஷ அப்படி கூட இருக்கலாம். சத்கட்டாட்ச சகிருத்பாதிதேச்ச பவத் பவேத் பவேத் பவேதாம் பவேயு அப்படின்னு அதுக்கு அது கிராமர். பவேத் தயாசீல காணாமகானியே, தயாசீல ஈசபுத்திரனே, கருணை கடலே, கருணை நிறைந்தவனே, விஷாலேஷு விசாலமாக இருக்கக்கூடிய பறந்து விரிந்ததாக எது வரைக்கும் கர்ணாந்த தீர்கேஷு அவனுடைய காதுகள் வரையும் நீண்டிருக்கக்கூடிய கண்களாகவும், அஜஸ்ரம் எப்பொழுதும் தயா சிந்துஷு கருணைங்கக்கூடிய கடலாக விளங்கக்கூடியமான துவாதச வீக்ஷணேஷு 12 கண்களிலிருந்து மயி எனக்கு என்னிடத்திலே கட்டாட்சா சத்து பாதித்தேஜ் சகிருத் பாதி சகிருத்தின உடனே கட்டாட்சகா ஒரு கண்ணனுடைய பார்வையானது பதித்தேத்து என் மீது விழுமானால் உன்னுடைய கருணை மிகுந்த அமிர்தம் மிகுந்த இந்த 12 கண்களிலிருந்து ஒரு கண்ணனுடைய பார்வையானது என் மீது விழுமானால் தயாசீல நாம ஹானிஹி பவேத்து நாம எப்பேற்பட்ட ஹானிஹி கஷ்டமானது தே உனக்கு பவேத்து எனக்கு இந்த ஒரு கண்ணினால கட்டாட்சத்தை பொழுதாயானால் என்னுடைய எல்லா கஷ்டங்களும் நிவர்த்தியாமே, அதனால உனக்கு என்னப்பா நஷ்டம், உனக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு கேட்கிறார். நாம் அப்படிதான் கேட்க வேண்டாம். கருணை கடலே, எனக்கு உன்னுடைய கருணையான கண்களிலிருந்து உன்னுடைய கட்டாட்ச பார்வையை ஒரு செகண்ட் ஒரு வினாடி நீ பாரு போறோம், பார்த்தாலே நான் ரொம்ப பாக்கியவான ஆயிடுவேன்னு சொல்லி நாமளும் கேட்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1969 78 வரைக்கும் காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை, கார்வேட் நகர் முதலான இடங்கள்லாம் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரும். இந்த 9 வருஷ காலத்தில் பல நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா ஒரு மடாதிபதியாக இருந்து மடத்து பொறுப்பில் இல்லைனாலும் தனியாக
ஒரு ஏகாந்தமா சன்னியாசியா வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையும், அவ பீடாதிபதியா இருக்கிறதே எப்படி ஜனங்கள்லாம் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணிட்டாளோ, எப்படி அனுகிரகம் வேண்டாளோ அதே மாதிரி இங்க எப்பவும் வந்தா. இன்னும் பல பேர் வந்து தரிசனம் பண்ணி பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கா. மத்தியானம் 2 மணி 2:30 மணி இருக்கும். என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கைங்கரியம் பண்றவரை கூப்பிட்டு, காஞ்சிபுரத்தில் பக்கத்தில் வரதராஜர் கோவில், இந்த தேனம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது வரதராஜர் கோவிலுக்கு பின்பக்கமாக கொஞ்சம் தள்ளி போகணும், ஒரு 1.5-2 கிலோமீட்டரில் இருக்கு. சீமா பெட்டர் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா சீமா பெட்டர் வந்தார். பெரியவா உத்தரவு அப்படின்னு ஒன்று உடனே வர. இந்த சீமா பெட்டர்லாம் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியம், பெரியவாள்கிட்ட நிறைய அனுகிரகத்தை அடைஞ்சவா. சீமா பெட்டர் வந்துட்டார் பெரியவா உத்தரவுன்னு ஒன்று. பெரியவா வந்தோன்னு அவர்கிட்ட கேட்டா, இன்னைக்கு என்ன திதி அப்படின்னா. சீமா பெட்டருக்கு ஒரு ஆச்சரியம். இப்போ மத்தியானம் 2 மணிக்கு மேலே பெரியவா திதி எதுக்கு நம்மளை இப்போ கேட்குறா, இது ஏதோ விஷயம் இருக்கு, அதனால இன்னைக்கு ஏகாதசி திதி அப்படின்னு. ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு. ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணும், உபவாசம் இருக்கணும், விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு. சரி, ஏகாதசி உபவாச விரதம் நமக்கு மட்டுமா இல்லை பெருமாளுக்குமா அப்படின்னா. அவருக்கு புரியல. இல்லை, விரதம் உபவாசம்ங்கிறது நமக்கு தான், பெருமாளுக்கு இப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு. இல்லை, இன்னும் கர்த்தாலேருந்து பெருமாளுக்கு இன்னும் பூஜை ஆகலை, ஆராதனை ஆகலை, அதுதான் கேட்டேன் அப்படின்னு. பட்டருக்கு தூக்கி அறி போட்டுது. உடனே பெரியவா சொன்னா, உடனே கோவிலில் போய் பாரு, என்ன ஏதுன்னு பார்த்து அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையை ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணி உடனே பெருமாளுக்கு பூஜை ஆகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு, நைவேத்தியமாகணும் அப்படின்னு உத்தரவுப்பட்டா. கண்டிச்சு. இவர் உடனே அறக்க பறக்க ஓடி வந்து விசாரிச்சா, கோவிலில் அங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபம், தகராறு. இந்த தகராறில் என்ன பண்ணிட்டா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு தகராறு பண்ணி சுவாமிக்கு இது வரைக்கும் பூஜை பண்ணாத வச்சிருந்தா, இன்னும் நைவேத்தியமாகலை. இது பெருமாள் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீமா பெட்டருக்கு தெரியல, எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு இது மத்தியானம் 2 மணி 2:30 மணிக்கு உணர்ந்திருக்கு. உடனே அவர் எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தி, நமக்குள்ள தகராறு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னாக்க சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்றது பூஜை பண்றதை போய் நிறுத்தினா. இப்போ தற்காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் உடனே ஒரு ஒத்துழையாமை இயக்கம், ஸ்ட்ரைக் பண்றது அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த ஸ்ட்ரைக் பண்றதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு போறது அப்படின்னா, கோர்ட்ல இருக்க வக்கீல்லேருந்து, ஜட்ஜிலேருந்து, டாக்டர்ஸ்லேருந்து, இன்னும் எல்லாரும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களோட வெறுப்பை காமிக்கிறதுக்கு, எதிர்ப்பை காமிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று பெரிய சகஜமா போயிடுத்து. இது ஜனங்கள்லாமும் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு நியாயம் மாதிரி ரொம்ப சுலபமா ஏத்துக்கிறாப்புல இருக்கு. அதே போலதான் கோவில்ல உள்ள கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கும் அங்க உத்தியோகமா இருக்கிறவாளுக்கும் அரசாங்கம் அதுல கோவில் எல்லாம் தலையெடுத்தனால வர பிரச்சனைகள்ல இதெல்லாமும் ஒண்ணும். இந்த நிர்வாக சிக்கல்னால ஏதானும் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா உடனே கோவில் பூஜகர்கள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நாங்க இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பூஜைக்கு போக மாட்டோம், ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம், வேலையை செய்ய மாட்டோம், அவ கடமையை செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிறப்பல வந்துடுத்தோம். இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது. எது எதுக்கு தான் ஸ்ட்ரைக் பண்றது, எது எதுக்கு தான் இது மாதிரி வேலையை ஒத்துழையாம இருக்கிறது அப்படின்லாம் புரியல. எதையோ ஒன்று நம்ம சொல்ல போக எதுக்கோ எல்லாரும் புரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று குழப்பிண்டு இப்படிலாம் திண்டாராளே அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு அதில் ரொம்ப வருத்தம். அது மாதிரி தான் எங்கேயும் கோவிலுக்குள்ள நடந்த பிரச்சனையில சுவாமிக்கு இப்போ பூஜை இல்லாத இருந்தது. இப்படி வரதராஜருக்கு இன்னும் இத்தனை மணி 2 இன்னும் பூஜை ஆகலை, நைவேத்தியம் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு, அதனால தான் சீமா பட்டரை கூப்பிட்டு, ஏகாதசின்னா நாம தான் பட்டினி கிடக்கணும், பெருமாளுக்கு என்ன 6 கால பூஜை பண்ண வேண்டாமோ சொல்லி அனுப்பிச்சு உடனே அதை சரி பண்ண சொன்னா. அது சரி பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னா, எல்லாம் சரி பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் ஆராதனமானோன்னு பூஜை ஆகி நைவேத்தியமானோன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னேன். பெரியவா அப்புறம் சொன்னா, இதை மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்கக்கூடாது, அது மாதிரி பார்த்துக்கணும். கோவிலில் போய் சுவாமிக்கு பூஜையில் அதில் போய் நம்ம போய் நம்மளோட ராகத்வேஷங்களை வெறுப்பை காமிக்கப்படாது, நம்ம கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்பிச்சா. இது பட்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த பட்டர் ரொம்ப பெரியவாளை அசாத்தியமா பக்தி பண்ணி உபாசிச்சிருக்க. ஒரு சமயம் அந்த வரதராஜர் கோவில்ல உற்சவ விக்கிரத்துல இந்த சங்கு வச்சுருக்கிற கை இருக்கும், வலது கை,
அந்த வலது கையில அந்த ரொம்ப பழமையான விக்கிரகமா இருந்ததுனால அது நித்தியம் அப்பப்போ அபிஷேகம் பண்ணி அது பண்ணி எல்லாம் பண்ணி தேஞ்சு போயிருக்கலாம். அது ரொம்ப பேபார்ஸா இருக்கிறாப்புல இருந்து எந்த சமயம் அது ஏதானும் ஆயிடுமோ பின்னம் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிறாப்புல அதை உடனே இந்த கோவில் நிர்வாக அதிகாரி சீனிவாசன் அப்படிங்கிறவும் இந்த சீமா பட்டரும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத திகைச்சு போய் இதனால ஏதானும் தோஷம் வந்துடாத இருக்கணுமே அப்படின்லாம் பயந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்ல, பெரியவா உடனேயே சுவாமி மலையிலேருந்து ஒரு பெரிய ஸ்தபதி கைதேந்த ஸ்தபதியை வர சொல்லி இம்மீடியட்டா வர சொல்லி உடனேயே இங்கேயே வச்சு இம்மீடியட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை சரி பண்ணி கொடுத்த சொல்லி உடனேயே அப்புறம் சுவாமிக்கு தொடர்ந்து பூஜை நடக்க முடியுமா பண்ணினான். இப்படி இந்த சீமா பட்டர் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாள்கிட்ட பல இக்கட்டெல்லாம் சொல்லி அங்க எல்லாம் பண்ணியிருந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறதுனால இங்க பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கறத எங்கேயோ பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிற பெரியவா தன்னோட திவ்ய திருஷ்டினால உணர்ந்து உடனே அதுக்குண்டான தக்க அதிகாரியான பட்டரை வர சொல்லி சீமா பட்டரை வர சொல்லி அதை சரி பண்ணி வச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே சென்னையில ஒரு பெரிய கம்பெனியில உத்தியோகமா இருக்கிறவர் பேரியன்கோ அப்படின்னு கம்பெனியில அதுல ஒரு மேனேஜர், அவர் ஒரு நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கிறவர். அவர் ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கியிருந்தார். அவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ, அதாவது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த புதுசா ஒரு கார் வாங்கினோன்னு இதை எடுத்துன்னு முதல்ல பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. தன்னோட அந்த ஆபீஸ்லயே உத்தியோகம் இருக்கிற சில நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லியிருந்தா நம்ம போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு 5 பேரா கிளம்பி போறதா இருந்தது. ஆனால் கடைசி சமயத்துல அந்த கார் வாங்கின அந்த முதலாளியான அந்த வைஷ்ணவரால வர முடியல. அவர் என்ன பண்ணினார், தன்னோட நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் மற்றவாள்லாம் கிளம்பி ரெடியா இருக்காளே அவள்கிட்டலாம் சொன்னார், என்னால வர முடியலன்னாலும் இந்த ப்ரோக்ராமை நிறுத்த வேண்டாம், நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, எல்லாருமே நீங்க மீதி 4 பேருமா கிளம்பி போங்கோ, காஞ்சிபுரத்துல போய் பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு இது மாதிரி என்னால வர முடியல அப்படின்னு என்னோட வந்தனைன்னு தெரிவிங்கோ, இந்த மாதிரி கார் வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தை சொல்லி அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு அனுப்பிச்சேன். சரின்னு எல்லாரும் வந்தா 5 பேரும் முதல்ல பெருமாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா. தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோன்னு அப்போ பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துன்னு இருக்கிறது ஒரு மரத்தடியில வெளியில ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. வந்தவாள்கிட்ட கேட்டா இது ஏது என்ன அப்படின்னா, இது மாதிரி கார் வாங்கினவர் அவரோட வந்தவர் எஜமானர் அவரை பத்தி சொன்னா, அவர் கார் புதுசா வாங்கியிருக்கு, அதை எடுத்துன்னு முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. ஆனா இன்னைக்கு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால வர முடியாத போயிடுத்து, அதனால எங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு அவரோட கார்ல தான் நாங்க வந்திருக்கோம், இந்த காரை கொண்டு வந்திருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், அவருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணும். பெரியவா சந்தோஷமா அனுகிரகம் பண்ண. சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது, அவளுக்கு புரியல எதுக்காக பெரியவா கேட்கிறான்னு. இல்ல நேர ஊருக்கு போறியா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, அவா சொன்னா நாங்க நேர ஊருக்கு தான் போனோம், ஆனா இப்ப வரத்தே பெருமாளை பார்த்துட்டோம், நேர போய் ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொன்னா, ஏகாம்பரேஸ்வர தனியா போய் தரிசனம் பண்ணுவானே, இல்ல பெருமாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன பார்த்துட்டீங்களோ நேர வீட்டுக்கு போங்க, ஊருக்கு போய் சேரு அப்படின்னா. இவாளுக்கு புரியல, நம்ம ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு தானே போனோம்னா நல்லதுக்கு தானே சொல்றோம், நல்லது தானே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம், பெரியவா எதையும் தடுக்கிறா அப்படின்னு புரியல. உடனே பெரியவா சொன்னா, நான் பாரு ஏகாம்பரம்னா என்ன அப்படின்னா, ஏகாம்பரேஸ்வருக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னா, ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில இருக்கிறது தான் அந்த வேதமே பெரிய மாவிருட்சமா இருக்கு, அதுக்கு அடியில இருக்கிறதுனால ஏகாம்பரம், ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில இருக்கிறதுனால ஏகாம்பரம்னு பேரு, அவர் ஏகாம்பரேஸ்வரர். அதனால அங்க பரமேஸ்வரன் மாமரத்துக்கு அடியில இருக்கிற ஒரு மாமரத்து அடியில உட்காந்துருக்க நல்லா ஏகாம்பரம். இங்க நான் எங்க உட்காந்துருக்கேன் பாரு, நானும் அப்படிதான் இருக்கேன் அப்படின்னா. பார்த்தா பெரியவா உட்காந்துருக்கிறது ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில, அதனால நானும் மாமரத்துக்கு அடியில தான் இருக்கேன், என்ன பார்த்துட்ட, அதனால ஏகாம்பரம் தான், என்ன பார்த்தாலே நேர நீ ஊருக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவளை உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. ஆனா அவ வெளியில வந்தாலும் ஒரு மனசுல ஒரு சங்கல்பம் வந்துட்டா போய் பார்க்கணும் கோவிலுக்கு அப்படின்னு, அது போகாத இருக்கிறதுக்கு மனசு வரல. நான் பெரியவா ஏதோ சொல்றா அப்படிங்கிறதுனால என்னமுன்னா அதை பெருசா எடுத்துக்காத இவா பாட்டுக்கு நேர ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு கிளம்பி போறா. போற வழியில என்ன ஆயிடுத்துன்னா, வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா எப்படி ஆச்சுன்னா, அந்த ஆக்சல்ஸ் அப்படிம்பாலே அது முறிஞ்சு போற அளவுக்கு முறிஞ்சு போயிடுத்து. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், புது அம்பாசிடர் வண்டி, அதுவும் வண்டியிலேயே இந்த அம்பாசிடர் வண்டிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கிற வண்டி, அதோடது அதுவும் புது வண்டி, அதோட ஆக்சல்ஸ் உடஞ்சு போயிடுத்து அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றது. அவளுக்கு வழி புரியல, ராத்திரியோ ஆயிடுத்து, இவளுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, முழிச்சுன்னு இருக்கா.
உடனே அவளுக்கு அந்த முதலாளிக்கு ஃபோன் பண்ணி அவரோட தெரிஞ்சவா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை வியாபாரிகள், அவளுக்கு அவ சொல்ல, அவ இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க வண்டியெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறோம், நீங்களாம் வீடு போய் சேருங்க அப்படின்னு இவாளை வேற வண்டியில ஏத்தி அனுப்பிச்சா. இவ ஒரு வழியா வீடு வந்தா போரும் அப்படிங்கிறாப்புல இவாளுக்கு ரொம்ப சிரமமா போயிடுது. இதுக்கு ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணணும்னா பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல என்னன்னு தெரியல, இனிமே எங்கேயோ போய் போகணுங்களா, மெட்ராஸ்க்கு போகணுமா, சுங்குவார சித்திரமா, எங்கன்னு தெரியல, இப்படி போயிட்டு வரணும்னால எப்படி போயிட்டு வருது அவளுக்கு புரியல. ரொம்ப அவ கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணினா வருத்தப்பட்டா. பெரியவா இப்படி ஒரு ஆபத்திலேருந்து காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் நம்மள நேர வீட்டுக்கு போனா, நாம தான் ஏதோ அஜ்ஞானத்துல அலட்சியப்படுத்திட்டு கோவிலுக்கு தானே போறோம், அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தோம். வந்த வழியில இது மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு அவ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பெரியவா இருக்கிற இடத்த பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி, இனிமே இது மாதிரி நாங்க பெரியவா வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பத்தோட அவ நேர கிளம்பி ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தா. ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 12 மணி 1 மணி ஆயிடுத்து. வீடு படுத்தா போரும் சேர்ந்தா போரும் அப்படிங்கிறாப்புல அவளுக்கு ஒரு சிரமம் வந்துடுத்து. அப்படி போனவாள்லாம் இன்னும் சென்னையில திருவத்தியூர்ல சங்கரா காலனியில இன்னமும் இருக்கா. அப்படி போயிட்டு வந்தவா. இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா 2 விஷயம் நமக்கு தெரியுது. பிரம்மஜானியான திரிகால ஜானியான பெரியவா சொல்ற வார்த்தையை அப்படியே நம்ம தட்டாம கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு பெரிய பாடம். 2வது அதை விட பெரிய மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா தன்னை ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா அப்படின்னா அவ அத்வைத அனுபூதியில அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற மகா வாக்கியத்துல எப்படி அனுபவத்துல வச்சிருந்திருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியறது நமக்கு. இதெல்லாம் ஏதோ அவ வருமான வார்த்தையா வச்சுக்கல. சாஸ்திரங்கள் சொன்னதெல்லாம் சாதாரண ஒரு வரட்டு வேதாந்தம் இல்லை, அது அனுபவிக்க கூடியது, அனுபவத்துல உள்ளது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமா காமிக்கிறாப்புல பெரியவா. நானும் மாமரத்துக்கு அடியில தான் உட்காந்துருக்கேன். இது வெளியில சொல்றது மாமரத்துக்கு அடியில உட்காந்துருக்கிறதுனால அப்படின்னு, நானும் ஏகாமரம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்த்துட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா அந்த திருப்தி வரணும், பாவம் வரணும். இந்த பாவம் வரணும்னா அவசியமா குறிப்பிட வேண்டியவர் ஸ்ரீ பிரதோஷ மங்கட்ராமேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாக்கு இந்த பெரியவா அப்படி சொன்னாலும் நான் தானே ஏகாம்பரம் என்னை பார்த்துட்டு போரும் திருப்தி அட அப்படின்னு. ஆனால் இப்படி பெரியவா வாக்காலே சொன்னா கூட பல பேருக்கு நமக்கெல்லாம் திருப்தி வரமாட்டேங்கிறது, அந்த பாவம் வரமாட்டேங்கிறது. இன்னும் நமக்கு அஜ்ஞானத்துல இந்த கோயிலுக்கு போகலாமா, அந்த கோயிலுக்கு போகலாமா, இந்த சுவாமியை பார்க்கலாமா, அந்த சுவாமியை வேண்டிக்கலாமான்னு தோன்றுறது. ஆனா பிரதோஷ மாமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே திடமா ஸ்திரமா எல்லாம் சர்வமும் பெரியவா தான், சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமா இருந்தவா. அப்படி மாமா நினைச்சிருந்தா கூட பல பேர் நினைச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரே ஸ்ட்ராங்கா ஏகாகிரமா இருந்தார் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாவை முக்கியமா குறிப்பா சொல்லலாம். இப்படி பிரதோஷ மாமா தான் இருந்ததோட இல்லை, மாமா கிட்டக்க போறவா மாமாக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாத்தையும் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருப்பா. பெரியவாளுக்கு மிஞ்சி ஒண்ணும் இல்லை, சர்வமும் பெரியவாளுக்குள்ள அடக்கமா இருக்கு. அதனால அஜ்ஞானத்தை விடுங்கோ, அஜ்ஞானத்தை அடுங்கோ, தெளியணும், நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். இப்ப ஏற்பட்ட பிரம்மஞானின்னு பெரியவாளை பார்த்து நமக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படலைன்னா அப்புறம் எதை பார்த்து தான் நம்ம தெளிய போறோம், நமக்கு ஞானம் வரப்போறது. அதுதான் பிரதோஷ மாமா சொல்லிட்டே இருப்பா. அதனால சர்வமும் பெரியவாளுக்குள்ள இருக்கு. நாம அந்த பாவத்தோட பார்த்தோம்னா நாம அதெல்லாம் உணரலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அப்படி ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத நமக்கு நிதர்சனமா காமிச்சா பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவளோடது எப்படி இருக்கு, ஒரு விஷயத்த பார்த்த மாத்திரத்துல அவளுக்கு எப்படி புரியுது அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அதாவது எக்ஸ்ரே கண்ணு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். பெரிய ஹோமங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. பெரியவா ஜெயந்தி, அதுக்காக சில ஹோமங்கள்ல விசேஷமா எல்லாம் நடக்கும். பெரியவா இருக்க இடத்துல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பண்றவாள்லாம் இந்த விழாவை கொண்டாடுறவாள்லாம் பெரியவா வரணும், இந்த ஹோமத்துல கலந்துக்கணும், தரிசனத்துக்கு வரணும் அப்படிலாம் ஆசைப்பட்டா. பெரியவாளும் பூர்ணாவதி சமயத்துக்கு வந்தா. பூர்ணாவதிக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. பெரியவா அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, உள்ள போயிட்டா. உள்ள போயிட்டு இப்ப பூர்ணாவதி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இந்த ஹோமங்கள் பண்றவா, இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரே குழப்பம். என்ன ஏதானு தப்பு நடந்து கொடுத்தா, ஏன் பெரியவா இப்ப வேண்டாங்கிறா, பூர்ணாவதிக்கு தானே ரெடியா இருக்கு, பூர்ணாவதி ஆறதுக்காக தானே காத்துட்டு இருக்கோம், ஏன் இப்படி சொல்றா அப்படின்னா, பெரியவா அப்புறம் சொல்றா, அந்த பூர்ணாவதிக்காக நெய் வச்சுட்டு இருக்காளே, அந்த நெய் சுத்தமா இல்ல, அசுத்தவா எடுத்து, அதனால அதை முதல்ல மாத்தணும் வேற அப்படின்னு. ஒருத்தருக்கும் புரியல. உடனே அப்புறம் போய் நைட்டின் எடுத்து பார்த்தா அது பச்சையா அந்த கழும்பெல்லாம் பாசியெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு மேல அதுல சில பூச்சிகள்லாம் விழுந்திருக்கு இந்த நைட்டினில்.
இதை பார்த்துட்டு பெரியவா அது நைட் என்னங்கிறத எங்கேயோ ஓரமா வச்சிருக்கு. அந்த யாகசாலைக்குள்ள இப்படி வந்த பெரியவா இப்படி ஒரு சுத்தினுங்க வந்த மாத்திரத்திலேயே உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இதுலேருந்தே தெரிகிறது, நமக்கு திறந்து பார்த்தா கூட தெரியாது, பெரியவாளுக்கு திறந்து பார்க்காதே தெரிகிறது அதுக்குள்ள இந்த நெய்யை சுத்தமா இல்லை, அசுத்தமா இருக்கு, ஹோமத்துக்கு திரவியம் அருகதையா இல்லை, அதனால வேற நெய்யை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அதே மாதிரி பெரியவா இருக்கிற இடத்துல வெட்ட வழியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். பாட்டுக்கு மேனால உட்காந்துன்னு இருப்பா. நிறைய பழங்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா, எல்லா சாமான்லாம் வச்சிருக்கு. பக்கத்துல இந்த மரங்கள்லேருந்து எங்கேருந்தோ வந்தது திடீர்னு ஒரு குரங்கு கூட்டம், பட்டாளம் வந்தா இங்க பழங்களை வச்சிருக்கு, வந்து உருவுறது, பழங்கள் எடுக்கிறது, இது பண்றது. கூட இருக்கிறவாள் அந்த குரங்கை விரட்டுறதுக்கு போனா, கைங்கரியம் பண்றவா பெரியவாள்கிட்ட சிசுருஷ பண்ணின்னு இருக்கிறோம், அவா என்ன பண்ணினா அந்த குரங்கை விரட்ட பண்ணா. ஏன்னா பெரியவா மேல ஏதானும் பாஞ்சு இஞ்சி ஏதானும் பண்ணிட போறதோ, ஹிம்சை பண்ண போறதோ அப்படின்னு. பெரியவா என்னம்னா எல்லாரையும் தடுத்தா, ஒன்றும் பண்ணப்படாது, பிசாத இருங்கோ, அது என்ன பண்றதோ பண்ணட்டும் அப்படின்னா. அந்த குரங்கெல்லாம் வந்தது, ஒரே ரகலை பண்றது. முன்னால அதுகளை கேட்பானே, ஒரே வேட்டு, ஏகப்பட்ட பழமா இருக்கு, சாமானா இருக்கு, அத்தை இருக்கு, இத்த இருக்கு, எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்றது, இந்த கலைச்சி போடுறது, அத்தை பண்றது, இத்த பண்றது, ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இந்த குரங்கு பட்டாளம்லாம். இப்படி கொஞ்ச நேரம் பண்ணிவிட்டு அதுகளை என்ன பண்ணி எடுத்து ஓஞ்சி போடுத்து நேர பழையபடி வந்தபடியே மரத்துல ஏறி போயிடுத்து. போனோன்னு பெரியவா சொல்றா, குரங்கு பாவம் வாயில்லா ஜீவன், அது அதோட குணத்தை காமிக்கிறது, சுபாவத்தை காமிக்கிறது. நாம் இப்போ மனுஷாலாம் நம்மளோட சுபாவத்தை காமிக்கலையா? கோவக்காரா எப்பொழுதும் கோச்சின்னு இருக்கிறா, சிரிக்கிறவா எப்பொழுதும் சிரிக்கிறா, அழறவா எப்பொழுதும் அழறா, குறப்படுறவா குழப்பட்டுக்கிறா எப்பொழுதும். இது மாதிரி மனுஷாளுக்குன்னு சில குணங்கள்லாம் இருக்கு. நாம எங்க போனாலும் யார்கிட்ட போனாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட குணங்களை நாம ஒன்றும் மாத்திக்கிறது இல்லை, நாம இருக்கிறபடி தான் இருக்கோம். இப்படி நாமளே இப்படி இருக்கணும், 6வது அறிவு உள்ள நாமளே இப்படிதான் இருக்கோம். ஒரு இடத்துக்கு போனா அந்த இடத்துக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம மாத்திக்க தெரியலன்னா, ஒரு சாதாரண ஜீவராசிகள், வாயில்லாத ஜீவன், அது அதோட சுபாவம் அப்படித்தானே இருக்கும். அதுகளுக்கு பார்த்தது சந்தோஷமா இருக்கு, இத்தனை திங்கிறதுக்கு சாமான்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதுகளை ஏதோ பண்றது. அதை போய் நாம இனிமே கல்லெடுத்து அடிச்சு விரட்டி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றா. இப்ப குரங்கு இது மாதிரிலாம் அட்டகாசம் பண்ணிட்டுனா நமக்கு இடைஞ்சல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. அப்படி இடைஞ்சலா இருந்தா கூட அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னார், இந்த குரங்கு பட்டாளெல்லாம் சேர்ந்துன்னு ராமருக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணியிருக்குங்கிறத நினைச்சுக்கணும், ராமாயணத்தை ஸ்மரிச்சுக்கணும். இப்ப ஏற்பட்ட குரங்கு படையெல்லாம் வச்சுன்னு தானே அவர் சமுத்திரத்தை அணையே கட்டி பெரிய மகாபராக்கிரமசாலியான ராவணாதிகள்லாம் வதம் பண்ணி சீதையை மீட்டுன்னு வந்தேன்னு ராமாயணம் சொல்றது. அப்போ அந்த குரங்கோட குணத்தை பாருங்கோ, எவ்வளவு உபகாரமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு. அவர் வெறும் மனுஷன் மட்டும் இல்லை, ஈஸ்வரன் வேற. ஈஸ்வர கைங்கரியமும் பண்ணியிருக்கு, மனுஷ சேவையும் பண்ணியிருக்கு இந்த குரங்குகள். அதனால இதுகளுக்கெல்லாம் தலைவர் ஆஞ்சநேயர். அதனால நம்ம இது மாதிரி குரங்கெல்லாம் நம்மளை தொந்தரவு பண்றதையும் நாம என்ன பண்ணணும், இந்த குரங்குகள்லாம் ராமருக்கு பண்ணின ராம சேவையை நினைச்சுக்கணும், ஆஞ்சநேயரை ஸ்மரிச்சுக்கணும். அப்படி நினைச்சுட்டு ஸ்மரிச்சுட்டோம்னாக்க நமக்கு இந்த குரங்கு மேலெல்லாம் கோபம் வராது, அதை அடிச்சு விரட்டணும்னு தோணாது, அதை ஹிம்சப்படுத்தணும்னு தோணாது. இப்படி நாம பழகிக்கணும் அப்படின்னு அங்க எல்லாருக்கும் சொன்னோம். எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கண்ணால தண்ணி தாரதாரையா குட்டுறா. ஏன்னா பெரியவாளுக்கு அவளோட மனோபாவத்தை நாமெல்லாம் குரங்கு வந்துனாக்கா அது பண்ற இடைஞ்சல் தான் நமக்கு தோன்றுறது. ஆனா பெரியவாளுக்கு எதை தோன்றது அப்படின்னு முதல்ல அதுகள் பண்ணின ராம கைங்கரியம் தோன்றது. அதுதான் சாதாரண மனுஷாளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம். இந்த தேனம்பாக்கத்துல இருந்தே அவ இருந்த ஒரு சின்ன உள்ள இருந்தா, அந்த உள்ள வேற யாரும் உள்ள போக முடியாது, கைங்கரியம் என்றா கூட உள்ள போக முடியாது. இவாளவே தானே அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணிக்கிறது, அங்கே தானே குளிச்சுக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவா. வெளியிலேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும், அப்படி எல்லாம் பண்றது. அங்க என்ன பண்ணா, தன்னோட உள்ள ஒரு மர பாத்திரத்துல தீர்த்தத்தை பிடிச்சு வைப்பா. எதுக்கு என்னன்னு தெரியல. பார்த்தாக்க அங்க எலி இருக்கும், இன்னும் பூனை வரும், அது வரும், இது வரும், இதெல்லாமோ ஜந்துக்கள்லாம் வந்துன்னு இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த வெய்ய நாள் இந்த வாயில்லா ஜீவனர்கள்லாம் ரொம்ப தண்ணிக்கு தவிக்கும் தாகத்துல. நம்ம மனுஷாலா இருந்தா கொஞ்சம் தூத்தங்குடு தீர்த்தங்குடு அப்படின்ட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுடலாம். இந்த வாயில்லா ஜீவன்கள் என்ன பண்ணும், ரொம்ப தாகத்துல இங்கேயும் அங்கேயும் தவிக்கும். அதனால இந்த வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அங்க குரங்கு வரலாம், இன்னும் ஏதோ வரலாம், எந்த ஜீவராசிகள் வேணா வரலாம் தீர்த்தம் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்காக இப்படி தண்ணீர் உப்பிக்கிறது, இதை மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. ஒரு பூனை
குறுக்கையும் நடுக்கையும் போறது, ஒரே தவிக்கிறது. கூட இருந்தவாள்லாம் என்னன்னு புரியல, அந்த பூனையை விரட்டுறா. உடனே பெரியவா, நீ பூனையை இவ விரட்டினா அந்த பொறுத்து உடனே திரும்பி வந்துடுறது. அப்படி இருக்கிறதே அவ என்ன பண்ணா, இவளுக்கு புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேற ஒண்ணும் இல்லை, வெயில் அப்படியே தகிக்கிறது, விரட்டுறது, அதுக்கு தண்ணி வேணும் போல இருக்கு. நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு மரத்தட்டில் எடுத்து அந்த ஓரமா கொண்டு துளி தண்ணியை ஊத்தி வச்சா அதுக்கு காமி, அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு போயின்னு இருக்கும், அதுக்கு தான் தவிக்கிறது அப்படின்னா. அதே மாதிரியே கைங்கரியம் பண்றவர் ஒரு தட்டுல பின்னால தண்ணியை கொண்டு வச்சா அந்த பூனை தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டது போயிடுத்து. இந்த கைங்கரியம் என்ற வெள்ளம் சொல்வா, பெரியவாழ்கிட்ட வர மனுஷாளுக்கு தான் என்னென்ன குறை, எதுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கால ஞானி இல்லை. ஜீவராசிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சந்நிதிக்கு போனா அதுக்கு என்ன தாபம், அதுகளோட சிரமம் என்ன, அதுக்கு என்ன வேணும் பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லக்கூடியதுல பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரு. அப்படிதான் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த பூனைக்கு தண்ணியை வெயி அப்படிங்கிறா. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள். அவ இருந்த இடத்துல இந்த தேனம்பாக்கத்துல ஒரு பெரிய பெருச்சாளி பொந்து, அது ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு அதை அடைக்கணும்னு கைங்கரியம் என்ற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு, மேஸ்திரியை கூப்பிட்டு அடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். பெரியவா கேட்டா, எதுக்குன்னா இந்த வெளிப்பந்து அடைக்கப்படாது அப்படின்னுட்டா. நல்ல கதையா இருக்கு. அது இருக்கிற இடத்துல நாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். உட்கார்ந்துட்டு நாம அதுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாது, அது நமக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல, நாம தான் அது இருக்கிற இடத்துல அதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும். அதனால அடைக்கப்படாது, அதனால அந்த ஆளை அனுப்பிச்சிரும் அப்படின்னுட்டா. சரின்னு அந்த ஆளை அனுப்பிச்சார் கைங்கரியம் என்று. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டு நியாயம் சொல்றா, நீ ஏதோ வேலை கொடுக்க போற, சம்பளம் கிடைக்க போறதுன்னு அந்த ஆளு வந்தார். இப்ப நம்ம வேண்டான்னு நினைச்சிட்டோம், அதனால அவருக்கு நஷ்டம் இருக்கக்கூடாது, நீ பேசின சம்பளத்தையும் கொடுத்து அவருக்கு அனுப்பிச்சிரும் அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவாளோட குணம். அந்த சந்நிதியில எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா அனுகிரகத்தை தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கே முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கே விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு
அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமா ஆறு அறியாச்சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே
உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலீ மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று என்று அறைவன் பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரையன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து
ஏசினும் யான் உன்னை எத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.